जय भीम जय भारत अंबेडकर क्रांतिकारी टीवी देख रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਤੇ जी ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करेंगे। भंते जी जय भीम जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो स्कूल बाबा साहिब के नाम पे पहला फगवाड़ा में इंटरनेशनल स्कूल खुलने जा रहा है, आज उसका नींव पत्थर रखा गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे पूरे देशवासियों? इस देशवासियों को शिक्षा के स्तर पे एक इतिहास तो मालूम हो जाना चाहिए। वो इतिहास है कि इस देश में सबसे पहले मानव शिक्षा का अगर निर्माण करा है। शिक्षा दो प्रकार की चल रही थी। एक तो चल रही थी कानून की शिक्षा, कि किसी ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में या उपनिषदों में लिख दिया और मनुष्य को मानने के लिए विवश कर दिया गया, मजबूरन उसे मानना पड़ा, तो उसे मानवीय शिक्षा तो नहीं कहा जा सकता। वो एक कानून बन गया है। पर इस देश के अंदर आज से 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने जब ज्ञान को प्राप्त करा, तो ज्ञान को प्राप्त करने के बाद पहली बार इस दुनिया के अंदर मानवीय शिक्षा आई और वो शब्द निकाला था बुद्ध ने, बुद्धांग शरणं गच्छामि, कि आज मनुष्य अपनी चेतना, अपने मन और बुद्धि का सर्जन करके जो ज्ञान अर्जित करा है, उस ज्ञान को ही शिक्षा का सही मायने समझाया गया। वरना उससे पहले कानून चलता था। कानून मानना अनिवार्य है, नहीं था तो तुम्हें या तो स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी, या तुम्हारे कर्म बुरे हो जाएंगे तो अगले जन्म में इंसान नहीं बनोगे, जानवर बन जाओगे। तो मानवीय शिक्षा तो नहीं हो सकती। मानव शिक्षा का सर्जन जो है बुद्ध ने करा, और बुद्ध के उस सर्जन को इस धरती पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया। सम्राट अशोक ने, कनिष्क ने दिया, हर्षवर्धन ने दिया, जो आज दुनिया के सबसे विशाल विश्वविद्यालयों में तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दुनिया में जाने माने जाते हैं। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ज़माने में सिद्धार्थ कॉलेज और मिलिंद कॉलेज की स्थापना करके एक आधुनिक शिक्षा का निर्माण करा। और सबसे बड़ी बात है, इस देश में जब 1800 साल तक इस देश के जो शूद्र वर्ग को या मूल निवासी वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा गया, तो पहली बार 1848 के अंदर पूना शहर में माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने एक प्रथम स्कूल यहाँ पे खोल के इस समाज को शिक्षा का महत्व समझाया। तो मेरा मानना तो ये है कि उसी शिक्षा के स्तर को बढ़ाते हुए या उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए अपने महापुरुषों से प्रेरणा लेकर आज ये पंजाब में उसी की शुरुआत है। शायद अगर उसी मानसिकता के साथ चल जाए कि मिशन के माध्यम से हम स्कूल चला रहे हैं, ये कमीशन के माध्यम से ना चले, तो समाज में एक बड़ा संदेश और एक बहुत बड़ी प्रेरणा जाएगी। आने वाले समय में एक कॉलेज नहीं फिर 100 कॉलेज हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और डॉक्टर साढ़े नाल डॉक्टर राजन जी भी ने, उन्होंने भी जान करवावांगे जानू। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? एक बहुत ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਾਹਾਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ 10ਵੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, +1 +2 ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਗੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜੋ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹ ਲੜਨ ਔਰ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, IAS, IPS ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਪਰਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ, ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚੇ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਿਰਫ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਥਿੰਕਰ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਐਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰੋ-ਬੁੱਧ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨਤਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਭਜਨ ਸੁਮਨ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੇਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਫਗਵਾੜਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਣਗੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਅੰਬੇਡਕਰ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਜੋ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਟਰਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਪਰਮ ਪੂਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਹਮਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਰਮ ਪੂਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਨਿਪੇੜੇ ਚੜ੍ਹੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਔਰ ਆਮ ਸਟੱਡੀ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ।